ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मित्रों, आज आ वीडियो में आपणे लाभ પાંચમની कथा महात्म्य आ दिवसना शुभ चौघड़िया विषे जाणीशुं। आज ऑफिस, दुकान, कारखानु, कंपनी जे आपणो व्यवसाय होय, धंधो होय, तेनुं आज शुभ मुहूर्त एटले के मुहूर्त करवामां आवे छे, नवी शरूआत करवामां आवे छे। तो तेनुं उद्घाटन आ दिवसे कया शुभ मुहूर्तमां करवुं जोईए ते पण आपणे आ विडियोमां जाणीशुं। તેમજ આ દિવસે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, કયા ઉપાયો કરીશું, આ દિવસે કઈ વસ્તુ ખરીદીશું જેનાથી આપણને આખું વર્ષ લાભ જ થાય। અને તમે પણ ચાહો છો કે તમારે પણ આખું વર્ષ લાભ થાય। ભગવાન ગણેશ, માતા લક્ષ્મી, ભગવાન વિષ્ણુના આશીર્વાદ હંમેશા તમારા ઉપર બન્યા રહે। તો આ વિડીયોને એક લાઈક કરી લેજો, કોમેન્ટમાં જય લક્ષ્મીમાં અથવા જય વિષ્ણુ ભગવાન લખી લેજો। तो चालो आजनो आ विशेष विडियो शुरू करिए। तो जुओ, लाभ पंचमी दर वर्षे दिवाळी पछी પાંચમા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ માટે ખૂબ મહત્વનો દિવસ માનવામાં આવે છે। આ દિવસે ખાતાવહી અને હિસાબના રેકોર્ડની પૂજા કરવામાં આવે છે અને એવું પણ માનવામાં આવે છે કે પૂજા કરવાથી ભક્તોના જીવનમાં સૌભાગ્ય અને ધન સમૃદ્ધિ વધે છે। આ દિવસ કોઈપણ નવા કાર્યની શરૂઆત માટે પણ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે। તો જાણી લઈએ કે આ તિથિ ક્યારે શરૂ થઈ રહી છે અને ક્યારે સમાપ્ત થઈ રહી છે। તો જુઓ, કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પાંચમની તિથિ 26 ઓક્ટોબર રવિવારના રોજ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સવારે 3:48 શરૂ થઈ રહી છે અને 27 ઓક્ટોબર સવારે 6:04 પૂર્ણ થશે। तो सूर्योदय कालीन तिथि अनुसार 26 ऑक्टोबर 2025 ना रोज लाभ पंचमनो तहेवार मनाववामां आवशे। आ दिवसे नवा हिसाब किताब खोलवा माटे विशेष शुभ समय मानवामां आवे छे। वेपारीओ पोताना चोपड़ा पर साठियानुं निशान अने शुभ लक्ष्मी चिन्ह बनावीने नवा खाता खोले छे। घणा भक्तो उपवास पण राखे छे। मान्यता अनुसार आ दिवसनी पूजा करवाथी व्यवसायिक वृद्धि, धन समृद्धि, परिवार में शांति और सुख तेमज तमाम दुखों दूर थाय छे। नवा कार्य, दुकान, कचेरी अथवा कारखानानुं उद्घाटन करवा माटे आ दिवस अत्यंत शुभ मानवामां आवे छे। लाभ पंचमीना दिवसे वहेला उठीने स्नान करवुं अने सूर्यदेवने नमस्कार करवा जरूरी छे। पछी पूजा स्थळे भगवान गणेश, भगवान शिव अने देवी लक्ष्मीनी मूर्तिओ स्थापित करवी। भगवान गणेश ने चंदन, सिंदूर, फूलों अने दुर्वा अर्पण करवामां आवे छे। भगवान शिव ने बिल्लीना पान, धतूराना फूलों अने सफेद वस्त्रों अर्पण करवामां आवे छे। समृद्धि माटे देवी लक्ष्मी ने हलवो, पूरी अने फूलों अर्पण कर्या पछी आरती करवामां आवे छे। पूजा बाद प्रसादनुं वितरण करवामां आवे छे। लाभ पंचमी ए मात्र धन अने व्यवसाय माटेनो दिवस नथी, पण आ दिवस भक्त अने आध्यात्मिक शांति अने परिवार में सुख समृद्धि पण लावे छे। वेपारीओ अने भक्तो आ दिवसे संपूर्ण भक्ति अने विधिवत पूजा करीने आवनारा वर्ष में सफलता अने लाभनी प्राप्तिनी आशा राखे छे। तो हवे आपणे लाभ પાંચમના दिवसे शुभ चौघड़िया विषे जाणीशुं। आम तो आ दिवस आखो शुभ गणाय छे, परंतु जो शास्त्रों अनुसार आ शुभ मुहूर्त में आपणे पूजा करीए छीए, दुकान, व्यवसाय, धंधानी शरूआत करीए छीए तो खूब ज अगत्यनुं गणाय छे। तो आ दिवसे पूजा माटे मुहूर्त छे सवारे 6:29 थी सवारे 10:13 सुधी। आ समय दरमियान तमे पूजा करी शको छो। आ समयगाळा दरमियान पूजा करवी श्रेष्ठ मानवामां आवे छे। आ दिवसे चल चौघड़ियुं रहेशे सवारे 7:30 થી 9 सुधी अने लाभ चौघड़ियुं रहेशे सवारे 9 થી 10:30 सुधी। पछी अमृत चौघड़ियुं रहेशे 10:30 થી बपोरे 12 सुधी अने शुभ चौघड़ियुं रहेशे बपोरे 1:30 થી 3 सुधी। तो आ हता दिवसना चौघड़िया अने हवे आपणे जाणीशुं रातना चौघड़िया। तो शुभ चौघड़ियुं रहेशे सांजे 6 થી 7:30 सुधी। अमृत चौघड़ियुं रहेशे 7:30 થી रात्रे 9 सुधी। चल चौघड़ियुं रहेशे रात्रे 9 થી 10:30 सुधी अने लाभ चौघड़ियुं रहेशे रात्रे 10:30 થી 3 सुधी। तो हवे आपणे કેટલાક ઉપાયો વિશે જાણીશું જે આપણે ઘરે પણ કરી શકીએ છીએ અને દુકાન, ઓફિસે પણ કરી શકીએ છીએ।
જો તમે લાભ પાંચમના દિવસે આ ઉપાય કરી લો છો તો તમને ખૂબ જ લાભ જોવા મળે છે વેપાર ધંધા વ્યવસાયમાં. તો સૌથી પહેલું છે તોરણ. મિત્રો, ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા પ્રવેશ કરે અને માતા લક્ષ્મીનો પ્રવેશ થાય તે માટે પીપળના પત્તા અથવા આસોપાલવના પાનની જે માળા આવે છે, જે તોરણ છે, જેને મુખ્ય દરવાજા પર આ દિવસે અવશ્ય લગાવવું જોઈએ. અથવા તો તમે આસોપાલવ અને જે હજારી ગોટા એટલે કે પીળા પુષ્પ આવે છે તેનું તોરણ લગાવવાથી પણ માતા મહાલક્ષ્મી ઘણા પ્રસન્ન થાય છે. આવા ઘરમાં માતા મહાલક્ષ્મી દોડતા આવે છે. એના આગળનો ઉપાય છે શુભ લાભનું ચિહ્ન. ઘરમાં મુખ્ય દ્વાર ઉપર નકારાત્મક પ્રભાવ છે, ખરાબ દ્રષ્ટિ છે કે ખરાબ ઉર્જા છે તે પ્રવેશ ન પામે તેના માટે ભગવાન શ્રી ગણેશના પુત્ર છે શુભ અને લાભ તેનું ચિત્ર અથવા ચિહ્ન લગાવવામાં આવે, અથવા શુભ લાભ સિંદૂરથી પણ લખી શકાય છે. આમ કરવાથી એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શ્રી ગણેશજીની કૃપાથી ઘરમાં સદૈવ લક્ષ્મીજી બિરાજમાન રહે છે, શુદ્ધતા જળવાઈ રહે છે અને શુભ લાભની પ્રાપ્તિ થાય છે. આગળનો ઉપાય છે સાથીઓ. મિત્રો, આપણા હિન્દુ ધર્મમાં સાથિયાને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ શુભ બ્રહ્માંડનું પ્રતીક મનાય છે. માંગલિક કાર્યોમાં પણ આપણે સ્વસ્તિક એટલે કે સાથિયાનું નિશાન કરીએ છીએ. કોઈ પણ પૂજાપાઠ કરતા હોય ત્યારે પણ સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન કરીએ છીએ. તેથી મુખ્ય દરવાજાની બંને બાજુ એટલે કે આપણો જે ઉમરો છે તેની બંને બાજુ સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન લગાવવું જોઈએ. આવું કરવાથી સૌભાગ્ય સમૃદ્ધિમાં બઢોતરી થાય છે અને ઘરમાં હંમેશા સુખ શાંતિ જળવાઈ રહે છે. ઝઘડા કે નેગેટિવ એનર્જી છે કે કોઈ ખરાબ નજર છે તેનાથી પણ રક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે, જેને મુખ્ય દ્વાર ઉપર અવશ્ય રાખવી જોઈએ કે લગાવવી જોઈએ. તેનાથી કોઈ હાનિ થતી નથી અને ફક્ત લાભ જ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવનમાં ખુશાલી આવે છે, સુખ સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે અને ઘરમાં રહેનાર વ્યક્તિઓ પણ સુખી સંપન્ન થાય છે. આ નાની નાની વસ્તુ અને સસ્તી વસ્તુ જો આપણે ઘરમાં ધ્યાન રાખીએ તો ઘરમાં સકારાત્મક પ્રભાવ હંમેશા બની રહે છે. માતા મહાલક્ષ્મીનું આગમન રહે છે. માતા મહાલક્ષ્મી દોડીને આવે છે, કારણ કે હનુમાનજી જ્યારે લંકામાં પ્રવેશ કરે છે સીતાજીને ખોજમાં, ત્યારે તે આખી લંકામાં ફરી વળે છે. પરંતુ ત્યાં ફક્ત વિભીષણનું ઘર જ એવું છે કે જ્યાં હનુમાનજીની દ્રષ્ટિ પડે છે. શા માટે? તો વિભીષણનો જે મેન દરવાજો હતો ઘરનો, ત્યાં સ્વસ્તિકનું એટલે કે સાથિયાનું ચિહ્ન દોરેલું હતું. રામાયણ કે રામજીના જે ચિહ્નો છે, તીર કમાન વગેરે ચિતરેલા હતા. તુલસીનો ક્યારો હતો. આ બધું જોઈને હનુમાનજીને એવું લાગ્યું કે આ જરૂર કોઈ વૈષ્ણવનું ઘર છે. માટે હનુમાનજી આખી લંકામાં કોઈના પણ ઘરે ન ગયા, પરંતુ વિભીષણના ઘરે જ ગયા, કારણ કે તેમનો મેન દરવાજો પવિત્રતાથી સુશોભિત કરેલો હતો, તોરણ લગાવેલું હતું અને જે આપણે જાણ્યું તેવા શુભ ચિહ્નોથી સુશોભિત હતો. તો હનુમાનજી પણ વિભીષણના ઘરે જવા માટે આતુર થયા. તો લક્ષ્મીજી શા માટે આપણા ઘરે ના આવે? આ બધા ચિહ્નો જોઈને આ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ શુભ ચિહ્નો એવા છે કે જેને બધા જ ગરીબ હોય કે ધનવાન હોય ગમે તે એ લોકો આ ચિહ્નો અવશ્ય લગાવી શકે છે. તેમાં કોઈ ખર્ચ ઝાઝો નથી અને છતાં પણ માતા મહાલક્ષ્મીની કૃપા બની રહે છે. તેવા ઘર ઉપર શુભતા, તેવા ઘરના સદસ્યો સાથે તેમની કૃપા બની રહે છે. જે વિભીષણની હનુમાનજી સાથે મુલાકાત થઈ, રામજી સાથે ભેટો થઈ ગયો અને વિભીષણનો બેડો પાર થઈ ગયો, એવી જ રીતે બની શકે આપણે પણ આવા મેન ચિહ્નો દરવાજા પર રાખવાથી આપણો પણ બેડો પાર થઈ જાય. માતા મહાલક્ષ્મીજી દોડીને આપણા ઘરમાં આવે અને કાયમ વસવાટ કરી લે. તો મિત્રો, આ દિવસે કેટલાક લોકો સોના ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. જો તમે સોનું ચાંદી ન ખરીદી શકો તો હું કેટલીક એવી વસ્તુ જણાવું છું, એ તમે આજના લાભ પાંચમના દિવસે અવશ્ય ખરીદીને લાવવી જોઈએ. તેમાં પણ તમને ખૂબ લાભ થાય છે. તો પહેલી વસ્તુ છે સોપારી. સોપારીની કિંમત માત્ર 5 રૂપિયા છે. તે સોપારી લઈ આવીને સોપારીનું પૂજન કરવું, ગણપતિજીનું સ્મરણ કરવું અને સાથે માતા મહાલક્ષ્મીની અને સરસ્વતી દેવીની પણ સ્મરણ કરીને એ સોપારીની પૂજા કરીને તેના ઉપર મોલી સૂતરનો દોરો આવે છે તે બાંધીને ત્યારબાદ તેની પૂજા કરીને તેને તિજોરીમાં રાખવાથી આખું વર્ષ માતા મહાલક્ષ્મીની કૃપા રહે છે. ધન ધાન્યમાં કમી રહેતી નથી
આ ઉપરાંત શાસ્ત્રોમાં કહેવાય છે કે સોપારી તે બ્રહ્મદેવ, યમદેવ અને ઇન્દ્રદેવનું પ્રતીક મનાય છે. આ સોપારીને ઘરમાં રાખવાથી પણ ઘણા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખ શાંતિ બની રહે છે. પૂજામાં જેમ શ્રીફળ જેટલું જરૂરી હોય છે એટલું જ સોપારીની પણ જરૂર હોય છે. તો મિત્રો, આ દિવસે એક 5 રૂપિયાની સોપારી અવશ્ય ખરીદીને લાવવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ છે આખા દાણા. આખા દાણા જે આપણે દિવાળી પર લાવીએ છીએ ધનતેરસના દિવસે, એ દાણા આજે પણ અવશ્ય લાવવા જોઈએ. એ દાણા તમે માત્ર 100 ગ્રામ, 250 ગ્રામ કે 200 ગ્રામ લઈ આવીને જ્યાં આપણે લક્ષ્મીમાની અથવા ગણપતિની પૂજા કરીએ છીએ ત્યાં રાખીને તે દાણાને ત્યારબાદ આપણે ભોજનમાં વાપરી શકીએ છીએ. કોઈ કુંડામાં પણ વાવી શકીએ છીએ. આમ કરવાથી જીવનના માર્ગ આગળ સ્પષ્ટ થાય છે અને ધન ઐશ્વર્યમાં બઢોતરી થાય છે. તો મિત્રો, આ લાભ પાંચમના દિવસે એક 5 રૂપિયાની સોપારી અથવા 100 ગ્રામ દાણા અવશ્ય લાવવા જોઈએ. તેનાથી આપણા ઘરમાં આખું વર્ષ લાભ થાય છે. ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવે છે. ભગવાન ગણેશ અને માતા મહાલક્ષ્મીની કૃપા આપણા ઉપર બની રહે છે. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં લાભ પાંચમના દિવસે શું કરવું, શું ન કરવું, આ દિવસના શુભ ચોઘડિયો વિશે જાણ્યું. જો તમને આ માહિતી પસંદ આવી હોય તો આ વિડીયોને એક લાઇક કરી લેજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મળીએ આગળના વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી ધન્યવાદ.